ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತೇಜಿತರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆಯವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾವಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇರಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಚೆಗಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. 10,000 startups will be outside Bangalore, and total 25,000 startups will be given encouragement with this new policy of the industry. Maintaining of record. See, with this policy, we are totally giving 518 crores. The whole project, the whole policy will make government invest 518 crores. There are two clusters. One is Bangalore cluster, another is outside Bangalore cluster. That will be from Mangalore, Gadag, Dharwad, Belgaum, Mangalore, up to Mysore. Maintaining of record of the information regarding arrest of person, rules 2025. Rules ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Maintaining of record of the information regarding arrest of person rules 2025. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರೂಲ್ಸ್ 2025ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ something to do with the submission of final form by police officer. This is also a rule which is approved by the cabinet. Another is Karnataka form and manner of information of rules 2025. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಈ ರೂಲ್ಗೂ ಸಹಿತ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನೀಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ PKTB ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 94,90,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है. साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है. पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार
फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। बिहार को बाढ़मुक्त करने का डिपार्टमेंट चाहिए या अपहरण करने का डिपार्टमेंट चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बिहार के अंदर छोटे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग लगाने के लिए संकलन करने का काम करेंगे। अगर ये जीते तो फिरौती करने वाला और हत्या का मैनेजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट चलाएंगे। अपना बिहार फिर से एक बार खून से रक्त रंजित हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम यहां पर जंगल राज को पहले जो भुगत चुके हैं, इसको आने नहीं देंगे। इस इलाके से अब एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है और जमुई से और देवधर से हवाई सेवा शुरू हुई है। ये दोनों एयरपोर्ट को हम विश्व स्तरीय बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। बड़ा एयरपोर्ट करने, उसे नमन करने, समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन की प्रदर्शनी के माध्यम से रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ, ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ 150 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು 150 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.